मैंने समस्त की स्वागत मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल ले। तो आज आम भिडियो आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय जोटा कि विज्ञान चमत्कारी दुनिया विषय में। ता पूर्व मुझे तुम मानक कही रखी तुम यदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर और पाखर बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल मुझे अपलोड करुवा वीडियो गुड़िक देखिपर। यही चैनल में तुम मानक प्रत्येक दिन विभिन्न श्रेणी क्लास गुड़िक नहीं आसवि एवं क्वालिटी कंटेंट जोटा कि तैयारी करने जेहेतु मोटे समय लगुच आसापी डेरी हो सब वीडियो आस्ते आस्ते आसो से तुम मो चैनल को सब्सक्राइब कर रख। तो चलो जी आरंभ करिया बेसी डेरी न करी। तो जदि तुम प्रथम देख विज्ञान प्रथम विषयटी अच्छी विज्ञान चमत्कारी दुनिया तार उपक्रम विषय आम आज देखा। उपक्रम कौन अच्छी ना विज्ञान पर विश्व सृष्टि होवार कारण ये जो विषयटी अच्छी ये विषयटीर माने जिते विषय अच्छी सब मिसेकी ये विषयटार से सब विषय किसी अच्छी और से जो विषय गुड़ी कहीं पढ़ा आम मनरे प्रश्न उठी थाए जे जो विषय गुड़िक विज्ञान अच्छे आम कहीं पढ़ा कौन दरकार और विज्ञान भली जो गोटे विषय सृष्टि होवार कारण कौन। तो समस्त प्रश्नर उत्तर तुम यही जो प्रथम विषय ही पाइपर कहीं पढ़ा कौन दरकार कौन कौन तार आवश्यकता रही जो विज्ञान आम जो विषय गुड़िक अच्छी पढ़ार। तो ये विषय प्रथम विषयटी हूँ इंट्रोडक्शन बा उपक्रम विषय। तो विज्ञान सृष्टि होवार कारण गुड़िक है जेहेतु आम जड़े मनीष आम बहुत गुड़े जीवजंतु ए पृथ्वी बास कर जड़े मनीष हिसाब से आम अन्य जीवजंतु मान आमको मनीष हिसाब से अलग कहीं आम कारण आम सब कौन ना अधिक रू अधिक जानवा इच्छा थाए। तुम देख गोटे छोट छुआटे जिते जन्म हो कथा कहे सी जब तुम कौन गोटे जिनस विषय प्रथम कह कारण तो सब जिनस विषय जानी न था तुम विभिन्न जिनस विषय पचार सी विषय अधिक जानापी किसी प्रश्न पचारि थाए अधिक रू अधिक जानापी तुम प्रश्न पचारि थाए और यह कहीं कारण जानवा इच्छा करए एरंग अनुसंधान माने सी अधिक रू अधिक जानापी इच्छा करे और जहाद्वारा से आनंदित हुए से बारंबार प्रश्न पचारि थाए कारण जानवा इच्छा करए। एवं विज्ञान सृष्टि होवार कारण आउ गोटे सबुठ बड़ कारण है आम समस्यार समाधान कर विज्ञान अनेक समस्या अच्छे जोटा कि आम वैज्ञानिक पद्धति समाधान करता जोटा कि विषय लास्ट आड़े अच्छे केमी समाधान करें देखा। तो विज्ञान सृष्टि होवार कारण है जेहेतु जड़े आम हेले मनीष जड़े मनीषर अधिक रू अधिक जानवर इच्छा थाए प्रश्न पचारि थाए जानवा कारण जानवा इच्छा करए अनुसंधान मन कर सी आनंदित होता है। अनुसंधान मान गोटे विषय गभीर ज्ञान सी अर्जन करने चेष्टा करे आउ कौन समस्यार समाधान करे यही सब कारण विज्ञान भली एक विषय सृष्टि होती। तापर तुम बहिर नाम जो अच्छी जिज्ञासा बही तुम षष्ठ बहिर नाम है जिज्ञासा बही से जो जिज्ञासा बही एपरी नाम होबार कारण है तुम जपर जानव साहित्य प्राय दशम कि नवम अच्छी जिज्ञासा मान है जानवा को इच्छा जपरी मुझे पूर्व कहली जे जड़े मनीष हिसाब से आमको कौन ना सब अधिक रू अधिक जानवा इच्छा थाए से विषय तुमर ये जो विज्ञान बहिर ना जिज्ञासा बही अच्छी मैंने आम सब जानवा इच्छा रखा दरकार और सब सत्यर उन्मोचन करने दरकार जोटा सत्य ता पथरे आम जड़े वैज्ञानिक मनोवृत्ति थी पिलार सब सत्य उपरे तार अधिक गुरुत्व रहा दरकार सब से सत्यर साथ दे थाए जड़े सी निजक जदि गोटे कथा भूल कहूँ सी जड़े अन्य जड़े यदि से सत कहूँ सी सब कौन ना निज कथा को निजे कही से कथा को सी भूल प्रमाणित भूल जो कही था जदि से कथाटे भूल होता है जदि अलग जड़े ताको जुक्ति सहित उपस्थापन कर निज कथाटा को भी माने मानवा न मानी जी सत कहूँ प्रमाण सहित ता कथा मानी थाए से आम जड़े वैज्ञानिक मनोवृत्ति हिसाब से सब सत्यर उद्घाटन करवा उचित और सब जानवा इच्छा रखा उचित से तुम विज्ञान बहिर ना अच्छी जिज्ञासा। तो जिज्ञासा बही पढ़िया पूर्व आम समस्त को जड़े जड़े जिज्ञासु हबार आवश्यकता अच्छी। जिज्ञासु माने जहाँ जो व्यक्ति जानवा को इच्छा रखुव से कहुए जिज्ञासु व्यक्ति। तो आम जड़े जड़े जिज्ञासु व्यक्ति हवा दरकार कारण आम मन जो प्रश्न उठुची सब कहीं यार पछरे कौन सत्य लुचि रही है आम सब जानवा दरकार। तापर है विज्ञान कौन ना विज्ञान हूँ आम रोथुवा दुनिया आम जो रोचती पृथ्वी पृष्ठ रोचती से जो दुनिया को आम बुझा आम जो दुनिया विश्व विभिन्न रहस्य अच्छी उन्मोचन करवा आउ चिंता करवा पर्यवेक्षण करवा परीक्षा निरीक्षा करा समस्त को विज्ञान विषयटी इनक्लूड करता है।
ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଆମ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା, ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହି ବିଷୟଟି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଏ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କ'ଣ ତା'ର ପରିସର କ'ଣ, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ମାନେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ତା'ର କ'ଣ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କି ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିପାରିବା। ପରିସର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭଳି, ଗୋଟିଏ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେ ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପରିସରଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ପରିସର ମାନେ ସେଟା ବିଜ୍ଞାନଟା ଆମର କେତେ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି, ବା କେତେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଜାଣିବା ତାପରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାନଟାର ଅତି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପରିସର ଅଛି, କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ପରିସର ମାନେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ବା ତା'ର ଭିତରେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦେଖ, ଏପଟେ ଅଛି ଛୋଟ ବାଲି କଣିକାଟିଏ ଅଛି। ତ ଛୋଟ ବାଲି କଣିକା ଠାରୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ବା ବିଶାଳ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ଛୋଟ ବାଲି କଣିକା ବିଷୟରେ କ'ଣ, ମାନେ ଛୋଟ ବାଲି କଣିକା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏମିତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଥାଏ ବା ନିଜର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ନା ଘାସରୁ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା, ଏପଟେ ଦେଖ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ସମୁଦ୍ରର ଯଦି ଗଭୀରତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗଛ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ବା ମାଛମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମହାକାଶର ବିଶାଳତା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି ଆମ ବିଷୟରେ ସେଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳୁ, ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠିକି ପାଣିର ପାଣିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମିରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଏତେ ଲୁଣି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଉଠିଥାଏ, ସେ ସବୁ ଗଛ କାହିଁକି ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଧରାଯାଉ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷର ଏଠି ଆମେ ରିଜିଡ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାଲି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନ ଆପଣେଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ତୁମ ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ এইটা ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ପରିସର କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ତୁମ ଜିଜ୍ଞାସା ବହି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା।
ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବ। ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ତୁମ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବା। ତ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ତୁମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ବା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଆଲୋଚନା କରାହେବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ତ କରିହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ଏଠି ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ତା ଉପରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାହେବ। ତ ଏତିକିରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ୟାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦରକାର, ୟାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟର ମୁଁ PDF କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କର। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।